अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा ख़ुसूसन अला अफ़ज़लिहिम व ख़ातमिन नबिय्यीन मुहम्मदिनिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल फ़ी किताबिहिल करीम अर्रहमान अल्लमल कुरआन खलकल इंसान अल्लमहुल बयान। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहू व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबा। आमीन या रब्बल आलमीन। अजीज़ दोस्तों, पंजाबी दौरा तर्जमा तफसीर कुरान के हवाले नाल ये साडी मजलिस नंबर 106 का आगाज़ हो रहा है। इस तो पहले साड़ियाँ 105 मजलिसां होईयां जिन्हां दे विच असीं अलहमदुलिल्लाह सूरा फातिहा तो लैके ते सूरा कमर दी आखिरी आयत तक, आखिरी आयत 55 नंबर है, उस तक असीं पढ़ चुके हैं। ते सूरा कमर तो अगे फिर हुण सूरा रहमान आ रही है। ते अपनी इस मजलिस नंबर 106 दे विच असीं सूरा रहमान दा आगाज़ करन लगे हैं। सूरा रहमान जिहड़ी है ये मदनी सूरत है और ये सूरा मुबारका जिहड़ी है इहदे च अल्लाह ताला ने अपनियां बड़ियां सारियां नेमतां दा जिक्र कीता और कई एतबार नाल ये दो सूरतां जिहड़ियां सूरा रहमान ते सूरा वाक़या ये एक दूसरे दे नाल जिहड़ा ना वो मिलदियां जुलदियां भी। ये सूरा रहमान जिहड़ी है इहदी एक खसूसियत ये भी है कि इहदे विच अल्लाह ताला ने बराबर जिन्ना और इंसानां नूं खिताब कीता है। यानी जिन्नात जिहड़े आ उन्हां नूं भी इसे तरह मुखातिब कीता जिद्दां इंसानां नूं मुखातिब कीता। जिन जिहड़े आ ना उन्हां दे बारे च ये गल समझ लो कि जिन्हां दे विच अल्लाह ने नबुव्वत नहीं रखी, नबुव्वत रसालत नहीं रखी। बहरहाल जो भी उन्हां दा सिस्टम है वो पहले दी मखलूक है, लेकिन कुरान करीम तो जिहड़ी गल समझ आंदी है ना वो ये आंदी है कि ये भी जिहड़े पैगंबर इंसानां चों अल्लाह ने उठाया उन्हां दे ताबे आ, उन्हां दी पैरवी करदे आ। मसलन सूरा अहकाफ जिहड़ी है ना उहदे च असीं ये गल पढ़ी सी कि एक जमात जिन्हां दी आई सी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कुरान पढ़ रहे सी तो उन्होंने कुरान पढ़िया तो उन्होंने सुनिया तो वो एक दूसरे नूं कहण लगे कि जिहड़ा ना वो जाके अपनी कौम दे विच वो कहण लगे कि असीं वो कलाम सुनिया, वो कुरान सुनिया जिहड़ा मतलब है कि बड़ा दिल नूं जिहड़ा ना वो बड़ा ही अच्छा लगदा और असीं मूसा अलैहिस्सलाम तो बाद जिहड़ा ना वो यानी मूसा अलैहिस्सलाम दी किताब तौरात जिहड़ी आ उस तो बाद एक कलाम सुनिया वा, यानी ये नाजल होया वा। बहरहाल वो फिर ईमान लै और फिर वो सूरा अहकाफ च असीं पढ़िया कि वो दाई बन गए, दावत देण लग पए इस कुरान दी। ते ये फिर ਇਹਦਾ मतलब ये है कि वो जिहड़े है ना वो वैसे भी होर भी कई मौक़िਆਂ ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका जिक्र किया है कि जिन्नात जिहड़े वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नाल उन्हां दी मुलाकात हुई। बहरहाल इस सूरत दे विच भी जिहड़ा ना अल्लाह ने इदां ही खिताब किया है और सूरा
सूरा ਜ਼ਾਰੀਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇੱਦਾਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਔਰ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਕੰਮ ਲਈ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਾ ਮਾ ਖਲਕਤੁਲ ਜਿੰਨਾ ਵਲ ਇੰਸਾ ਇਲਾ ਲਿਯਾਬੁਦੂਨ, ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਔਰ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਸ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਲਾਇਆ ਨਾ ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਫਰਮਾ ਬਰਦਾਰੀ 'ਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰਨ, ਮੇਰੀ ਇਬਾਦਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਫਰਮਾ ਬਰਦਾਰੀ, यानी मेरी मर्जी की जिंदगी गुजारन, बस ऐ समझ लो इस काम लिए पैदा किया। अच्छा जी, बस हुणे सूरा रहमान का असीं आगाज करते हैं। फरमाया अर रहमान, ये अर रहमान अल्लाह ताला की सिफत, या ये समझ लो कि अल्लाह ताला का सिफाती नाम बहुत ज्यादा मेहरबान। और रहमान यानी इंतहाई मेहरबानी करने वाला, इंतहाई मेहरबान। हुण इहदे विच ना तुसीं ये समझ लो कि किसी चीज़ जिहड़ी है ओहदी बुलंदी दा जिक्र हो रहा। जिस तरह रहमान और रहीम है ना, सूरा फातिहा च असीं पढ़िया, होर भी कई जगह ते हुंदा रहमान, ਉਹ रहमत ਜਿਹੜੀ है ना ਉਹਦੀ ਬੁਲੰਦੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਔਰ ਰਹੀਮ, ਇਹ ਰਹੀਮ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਤਸਲਸਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਬੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉੱਤੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਔਰ ਗੁੱਸਾ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਤਬੀਅਤ ਸਾਡੀ ਨਾਰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਸ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿਮਾਨ, ਇਹ ਸਿਫਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਪੂਰੇ ਅਰੂਜ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਬੁਲੰਦੀ ਤੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਰਹੀਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਬਣਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਫਤ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, यानी इससे यह कैफियत थले नहीं आती अल्लाह दी, ये बल्कि इदा ही तसलसल मुसलसल जिहड़ा ना इदा ही जिहड़ा ना ये चलती रहती है। ठीक है, यानी इदा नहीं कि एक वेले अल्लाह जिहड़ा ओदी मेहरबान होने की सिफत जिहड़ी बहुत बुलंदी ते चली गई है, और फिर किसी वेले जिहड़ा ना वो ठंडी पै गई है, थले आ गया काम, नहीं, बल्कि वो बुलंदी ते पहुंची हुई ये सिफत जिहड़ी है ये तसलसल दे नाल जारी रहिंदी है। रात दिन सुबह शाम जिहड़ा ना वो जदों भी अल्लाह ताला नूं बंदा पुकारे, अल्लाह ताला इसे शान दे नाल बंदे नूं मिलदा, बशर्ते कि बंदा अल्लाह नूं पुकारे जिद्दां अल्लाह कहंदा। अच्छा, हुण ये अल्लाह की सिफत जिहड़ी है ना वो पूरे जदों जोश ते पहुंची है, अर रहमान इंतहाई मेहरबान, ते हुण इस मेहरबानी का इजहार अल्लाह ने किदां कीता है। यानी अल्लाह ने सब तो वड्डा अपना जिहड़ा अपनी रहमत का इजहार किदां कीता है, अल्लमल कुरान, अल्लाह ने ये कुरान का इलम जिहड़ा है ये अता कर दिता। अल्लमल कुरान, कुरान सिखा दिता, यानी अल्लाह ताला दी शान दा सब तो वड्डा मजर। असी तो यह समझते ना अल्लाह ने मैनू रोटी दे दी, अल्लाह ने मैनू बच्चा दे दिता, अल्लाह ने मैनू मकान दे दिता, अल्लाह ने मैनू जिहड़ा ना वो कोई औलाद दे दी, वो भी हो चीज़ां है, लेकिन अल्लाह ताला कहंदा कि मेरी जिहड़ी रहमत है ओदा जिहड़ा सब तो वड्डा मजर है, यानी बहुत ज्यादा मेहरबान होने का मजर है, वो है कुरान का सिखाना। अल्लमल कुरान, और उन्हें ये कुरान सिखाया। अच्छा, यानी दोवें चीज़ां जिहड़ियां मतलब यह है कि समझ लो कि कुरान का इलम ये भी सब तो वड्डी नेमत है। फिर खालकल इंसान
ਖਾਲਕਲ ਇਨਸਾਨ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮਖਲੂਕਾਤ ਹੈ ਨਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜਿੰਨ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਤਾਂ ਖੈਰ ਹੈ ਹੀ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜਿੰਨ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਕੋਈ ਜੰਗਲ ਦੇ ਦਰਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚੋਟੀ ਦੀ ਮਖਲੂਕ ਹੈ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲਕ ਹੋਣ ਦੀ ਸਲਾਹੀਅਤ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਚੋਟੀ ਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਸ਼ਾਨ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ। ਖਾਲਕਲ ਇਨਸਾਨ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਤਾ ਕੀਤੀਆਂ। ਮਸਲਨ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕੰਨ ਦਿੱਤੇ, ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਲੱਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਅਤਾ ਕੀਤੀਆਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਤਖਲੀਕ, ਜਿਹੜੀ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਬਣਾਵਟ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਚੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਕੀ ਆ? ਉਹ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਅੱਲਾਮਾਹੁਲ ਬयान, ਅੱਲਾਮਾਹੁਲ ਬयान, ਉਹਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਲਾਹੀਅਤ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅਤਾ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਮ ਦਿੱਤਾ, ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹੀਅਤ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੈਸੇ ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅੱਲਾਹ ਦੀਆਂ ਨਿਅਮਤਾਂ, ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਨਿਅਮਤ ਹੈ, ਪੈਰ ਵੀ ਨਿਅਮਤ ਹੈ, ਹੋਰ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਨਿਅਮਤਾਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾਹ ਇੱਥੇ ਜਿਸ ਨਿਅਮਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਹੈ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਦੀ। ਅੱਲਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਲਾਹੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ, ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਾਨ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਬਿਹਤਰੀਨ, ਜਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਬੁਲੰਦ ਤਰੀਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ, ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਿਫਤ ਦੇ ਬੁਲੰਦ ਤਰੀਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕੈਫੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਇਲਮ ਅਤਾ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਚੋਟੀ ਦੀ ਸਿਫਤ ਰੱਖੀ, ਜਾਂ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜਾਂ ਕਮਾਲ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹ ਲਓ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਾਂ ਸੌਰੀ ਕਿ ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਜਿਹੜਿਆ ਕੁਛ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਮਖਲੂਕ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਟੀ ਦੀ ਮਖਲੂਕ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਇਨਸਾਨ। ਔਰ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਸਲਾਹੀਅਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ, ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਚੋਟੀ ਦੀ ਸਲਾਹੀਅਤ ਹੈ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹੀਅਤ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਬਣਦਾ ਫਿਰ ਕਿ ਇਹਦਾ ਅਗਰ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਸਹੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਰਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਅਸਲ ਉਹ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਤਬਲੀਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਦਾਵਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਹੀ ਹੈ ਹਕੀਕਤਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹਦੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਜ਼ਿਕਰ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਇਹ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਬਸ ਸਾਡੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜੰਮਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਦਫਾ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜੰਮਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਈਮਾਨ ਰੱਖਦਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ
ਸਮਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ ਮਸੀਤਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਮੌਲਵੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉੱਠਣ ਬਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੁਝ 4 ਆਇਤਾਂ ਯਾਦ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਆ ਮੁਹੰਮਦ ਔਰ ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਇਸ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਕਿਹਾ? ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੂਰਾ ਫਾਤਿਹਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੂਰਾ ਨਾਸ ਤੱਕ, ਔਰ ਮੁਹੰਮਦ ਔਰ ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਤਾਬੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਂਦਾ ਨਾ ਕਿ ਇਨ ਅਤਾਬੇ ਅੱਲਾ ਮਾ ਯੂਹਾ ਇਲਈਆ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਤਾਬੇ ਆ ਕੁਰਾਨ ਦੇ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਤਾਬੇ, ਪੂਰੀ ਵਹੀ ਦੇ ਤਾਬੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਾਈ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨਿਜ਼ਾਮ ਕਾਇਮ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਉਹ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੀ ਇਹ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਰੋਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਤੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮਾਸ਼ਰਤੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਰਾਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਮਾਸ਼ੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਮੁਲਕੀ ਲੈਵਲ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਅਸਲ 'ਚ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹਿਚਕਚਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਓ, ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਹਦੀਸ ਹੈ, ਕਾਨਤ ਬਨੂ ਇਸਰਾਈਲਾ ਤਸੂਸੁਹੁਮੁਲ ਅੰਬੀਆ, ਬਨੀ ਇਸਰਾਇਲ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਉਹਦੇ ਅੰਬੀਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਅਗਰ ਮੁਲਕ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਜੰਗਾਂ ਲੜਨ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਗਵਰਨਰ ਮੁਕਰਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਮੁਲਕ ਚਲਾਉਣਾ ਵਾ, ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਸੁਲੇਮਾਨ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਦਾਊਦ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਤਾਲੂਤ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਜ਼ੁਲਕਰਨੈਨ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਓ, ਮੁਹੰਮਦ ਔਰ ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੁਕਮਰਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਗਏ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਨਮੂਨਾ ਨਾ, ਉਹ ਮੁਹੰਮਦ ਔਰ ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਇੱਕ ਆਮ ਫਰਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਹੁਕਮਰਾਨ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਮੂਨਾ ਵਾ। ਸਾਡਾ ਸਫ਼ਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਿਜ਼ਾਮ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਬਹਰਹਾਲ ਸਮਝ ਲਓ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫਿਰਕੇ ਆ, ਕੋਈ ਬਰੇਲਵੀ, ਦਿਓਬੰਦੀ, ਅਹਿਲ ਹਦੀਸ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹਿਸਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਰਫਾ ਜदैन ਦੀਆਂ ਤੇ ਨਾ ਰਫਾ ਜदैन ਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਉਹ ਜਨਾਜ਼ੇ ਉੱਚੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਹੌਲੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਬਹਿਸਾਂ 'ਚ ਪੈ ਗਏ। ਕੁਰਾਨ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਸੀਗਾ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਤਾਂ ਸੂਰਾ ਸ਼ੂਰਾ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਨਾ ਕਿ ਕੀ ਕਿਹਾ ਮੱਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਵਾ ਉਮਰਤੁ ਲਿਅਅਦਿਲਾ ਬੈਨਕੁਮ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਅਦਲ ਕਾਇਮ ਕਰਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਅਦਲ ਤੇ ਇਸ ਜਦੋਜਹਿਦ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਚੂੰਕਿ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਹਰਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਨੇ ਵਾਜ਼ਿਹ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪੇ ਹੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸੂਰਾ ਨਿਸਾ ਦੇ 'ਚ ਫਰਮਾਇਆ, ਗਾਲਬਨ ਆਇਤ ਦਾ ਨੰਬਰ 33 ਹੋਏਗਾ ਸ਼ਾਇਦ, ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਹੋਏਗਾ, ਇਨ ਤਜਤਨਿਬੂ ਕਬਾਇਰ ਮਾ ਤੁਨਹਊਨ ਅਨਹੁ ਨੁਕਫਿਰ ਅਨਕੁਮ ਸਯਿਆਤਿਕੁਮ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗੁਨਾਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਰੁਕ ਗਏ, ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਮਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਰੁਕ ਗਏ, ਇਨ ਤਜਤਨਿਬੂ ਕਬਾਇਰ ਮਾ ਤੁਨਹਊਨ ਅਨਹੁ ਨੁਕਫਿਰ ਅਨਕੁਮ ਸਯਿਆਤਿਕੁਮ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੇ ਮਾਮਲਾਤ ਆ,
व नुकफ़िर अनकुम सय्यातिकुम, ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਮਾਫ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਔਰ ਕਰਦਾ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਅੱਲਾ, ਬਗੈਰ ਤੌਬਾ ਤੋਂ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। नुकफ़िर अनकुम सय्यातिकुम व नुदखिलकुम मुदखलन करीमा, व नुदखिलकुम मुदखलन करीमा, और ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਜੰਨਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਰੋਕਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਰਫਾ ਜਦੈਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਸੀ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਫਾ ਜਦੈਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਜ਼ਾ ਉੱਚੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੌਲੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਮੀਨ ਉੱਚੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੌਲੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵਾ ਨੁਦਖਿਲकुम ਮੁਦਖਲਨ ਕਰੀਮਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਣ ਲੱਗੇ। ਇਹ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਮਸਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਆ ਤੇ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾਜ਼ੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਾ, ਅਗਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਜੰਨਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਨਾ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਉਹ ਜੰਨਤ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬਣਾਓ, ਕੋਈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੀ ਬਣਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜੰਨਤ। ਫਿਰ ਉਹ ਜੰਨਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ, ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਔਰ ਇੱਕ ਹਦੀਸ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਚ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਖੈਰੁकुम ਮਨ तअल्लमल कुरान व अल्लम, ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਾਨ ਸਿੱਖਦਾ ਔਰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬਦ ਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਬਸ ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਹਿਫਜ਼ ਹੀ ਸਿੱਖਣਾ ਸਿਖਾਉਣਾ ਵਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ ਆ, ਔਰ ਇੱਕ ਬੜੇ ਅਜ਼ੀਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਉਹੋ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਮਜ਼ਹਬੀ ਲੀਡਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਸਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਮੌਲਵੀ ਸਿਰਫ ਮਸੀਤਾਂ ਮਦਰਸਿਆਂ ਜੋਗੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਵਰਨਾ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦੇ ਮੌਲਵੀ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੇਖ ਮਹਿਮੂਦ ਉਲ ਹਸਨ, ਸ਼ੇਖ ਉਲ ਹਿੰਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਰਫ ਉਹ ਆਲਮ ਦੀਨ ਸੀ, ਇੱਕ ਤਰਫ ਮੁਜਾਹਿਦ ਸੀ, ਔਰ ਆਲਮ ਦੀਨ ਵੀ ਕੋਈ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਾਇਦ ਸੀ ਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਪਕੜ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਉੱਥੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਜਜ਼ੀਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਬਰਮਾ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਗਾਲਬਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬਰਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ, ਕੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ਫਰ ਨੂੰ, ਰੰਗੂਨ ਬਰਮਾ ਚ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੇਖ ਉਲ ਹਿੰਦ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਰੇ ਮਾਲਟਾ ਵੀ ਇੱਕ ਜਜ਼ੀਰਾ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਫਿਰ ਕੈਦੀ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਕੈਦ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਈ ਟੀਬੀ, ਤੇ ਬਸ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਟੀਬੀ ਬੜੀ ਸਖਤ ਹੋ ਗਈ। ਔਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਉਹ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਸੀ, ਡਾਕਟਰ ਸੀਗੇ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਅਜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਹਕੀਮਾਂ ਹਕੂਮਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਬਣਨ ਲੱਗ ਪਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਚੈੱਕ ਚੁੱਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ, ਤੇ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਖਾਮਖਾਈ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਅਲਾਮਾ ਲੈਣਾ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੈਦ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੰਦਾ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਏ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੀ ਸੀ, ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਹ ਗਾਲਬਨ ਦਿਓਬੰਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਹੈ ਸੀਗਾ ਦੀਨੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਬਹਰਹਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਲਾਨਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਸੀ, ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਮੁਫਤੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਫੀ ਸਾਹਿਬ
ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਰਫੁਲ ਕੁਰਾਨ ਲਿਖੀ ਹੈ ਮਰਹੂਮ ਮੁਫਤੀ ਸ਼ਫੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਵਹਿਦਤ ਉਮਤ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵਾਪਸ ਆਏ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੜੇ ਸਖਤ ਬਿਮਾਰ ਸੀ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਦਿਓਬੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਪਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਮਤਲਬ ਇੰਨੇ ਬਿਮਾਰ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕੋਈ ਤਕਰੀਰ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਖਿਤਾਬ ਕੀਤਾ, ਬਹਰਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਉਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕੈਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਮਾਲਟਾ ਦੀ ਕੈਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਹੀ ਸੋਚਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਵਾਲ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਨੋਟ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਸੋਚਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਵਾਲ ਕਿਉਂ ਆਇਆ, ਕਿਉਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜ਼ਵਾਲ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੀ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਨੰਬਰ 1 ਕੁਰਾਨ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਹੈ, ਨੰਬਰ 2 ਫਿਰਕਾ ਵਾਰੀਅਤ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ 'ਚ। ਇਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜ਼ਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਲਿਆ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਉਹ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਆਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਰਫ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਮ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰਕਾ ਵਾਰੀਅਤ ਆ ਨਾ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਰੇਲਵੀ, ਦਿਓਬੰਦੀ, ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ, ਸ਼ੀਆ ਬਣੇ ਖੜੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੋਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। यानी ठीक है, जिन्हें रफा जदान ना पढ़नी रफा जदान ना पढ़ ले, जिन्हें बगैर रफा जदान तो पढ़नी बगैर रफा जदान तो पढ़ ले, जिन्हें जनाजा उच्ची पढ़ना उच्ची पढ़ ले, जिन्हें हौली पढ़ना हौली पढ़ ले, जिन्हें उच्ची आमीन कहना हौली उच्ची कह ले, हौली कहना हौली। ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ। ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਵਾਜ਼ਿਹ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕਰੋ। ਤੇ ਇਹ ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਆਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਵਾਮੀ ਦਰਸੇ ਕੁਰਾਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਅਵਾਮੀ ਦਰਸੇ ਕੁਰਾਨ, ਅਵਾਮੀ ਦਰਸੇ ਕੁਰਾਨ ਮੈਂ 3 ਵਾਰੀ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਤਵੱਜੋ ਹੋ ਜਾਏ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਇਹ ਅਵਾਮੀ ਦਰਸੇ ਕੁਰਾਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। मतलब है कि ऐसा कुरान इस तरह बयान होवे कि आम आवाम नूं समझ आवे, आम आवाम नूं समझ आवे। साडे हुण एक तो वो लोग है ना वो जिहड़े कहंदे नहीं नहीं जी कुरान दा तर्जमा नहीं सीखना चाहिए, बंदा जिहड़ा ना वो गुमराह हो जाता है, तुहानूं नहीं समझ आ सकदी। वो ऐसे ऐसे भी बदबख्त है ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਗੇ ਚੰਗੇ ਭਲੇ, ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਲਮ ਸਦਾਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਔਰ ਉਹ ਬਦਬਖਤ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਤਫਸੀਰ ਵੀ ਨਾ ਪੜ੍ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਣੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਲਿਖੀ ਕਿਉਂ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਇਹ ਆਲਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਲਮ ਆ ਉਹਨੂੰ ਤਫਸੀਰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਆਲਮ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਤਫਸੀਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਆਲਮ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਲਮ ਤੇ ਬਣਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਤਫਸੀਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਰੰਗਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਾ। ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰਕ ਕਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਫਿਰ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਬੰਦਾ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਜੇ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਨ ਤਾਰੀਖ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਉਹ ਬੜੇ ਇਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਮਝੇ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਫਿਤਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੱਕੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਤੇਰੇ ਰੰਗੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਆਲਮ ਹੀ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਆਲਮ ਹੀ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵਲੋ ਸ਼ਿਅਨਾ ਲਰਫਅਨਾਹੁ ਬਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਰਤਬਾ ਅਤਾ ਫਰਮਾ ਦੇ, ਵਲਾਕਿਨਹੁ ਅਖਲਦਾ ਇਲਲ ਅਰਦ, ਔਰ ਉਹ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਤਰਫ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਝੁਕਦਾ ਗਿਆ ਔਰ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਗਿਆ।
ਔਰ ਫਿਰ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਕੌਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਵੀ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸੂਰਾ ਆਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਕਿਆ ਵਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ੈਖੁਲ ਹਿੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਵਾਮੀ ਦਰਸੇ ਕੁਰਾਨ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਆਲਮਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਉਹ ਚਲੋ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮਸਲਨ ਇੱਕ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਔਰ ਇੱਕ ਹੈ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਮਦਰਸਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਫੀ ਖਲਕ ਸਮਾਵਾਤ ਵਲ ਅਰਦ ਵਖਤਿਲਾਫਿ ਲੈਲ वन नहार लआयातिल लिउलिल अलबाब। ਤੇ ਇਹ ਕਿਆ ਮਦਰਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਖਲਾ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਆਸਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ, ਆਸਮਾਨਾਂ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਜਾਣਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਦੂਰਬੀਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਮਤਲਬ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋ ਨਾ ਵੀ ਆਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀ ਆ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੇ ਮੌਲਵੀ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਮਦਰਸੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਦੂਰਬੀਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਦੇਖੇ ਜੀ ਇਹ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹਰਕਤ ਕੀ ਆ, ਸੂਰਜ ਦੀ ਹਰਕਤ ਕੀ ਆ, ਸੂਰਜ ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਕੀ ਆ, ਜ਼ਮੀਨ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਕਰ ਕੱਢਦੀ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਮਦਰਸੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਸ ਇਹ ਹੀ ਆ ਜੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ 3 ਵਾਰੀ ਤਲਾਕ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਮਦਰਸੇ ਵਾਲਾ ਕਹੂਗਾ ਹੋ ਗਈ, ਦੂਸਰੇ ਵਾਲਾ ਕਹੂਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹ ਹੈ ਇਹੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਗੌਰ ਫਿਕਰ ਕਰੋ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਗੌਰਵ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਾ, ਨਿਰਾ ਕੋਈ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਹੀ ਮਸਲੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣੇ, ਸਿਰਫ ਰੋਜ਼ੇ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਰਾਨ ਅਗਰ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਅਸਲ ਦੇ 'ਚ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੁਰਾਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਆਪ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆ ਪਰਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਮੁਸੱਖਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਮੁਸੱਖਰ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਗੌਰ ਫਿਕਰ ਕਰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਗੌਰ ਕਰੋ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣੋ, ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਮਾਰਫਤ ਹਾਸਲ ਕਰੋ। ਬਹਰਹਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਗੱਲ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੈਖੁਲ ਹਿੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਵਾਮੀ ਦਰਸੇ ਕੁਰਾਨ, ਯਾਨੀ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤੇ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਔਰ ਇੱਕ ਹੈ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ। ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਹੋਏਗਾ, ਗੁਰਦਿਆਂ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਹੋਏਗਾ, ਮਿਹਦੇ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਹੋਏਗਾ, ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਹਾਰਟ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਸੇ ਸ਼ੈ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ। ਇੱਕ ਹੈ ਡਾਕਟਰ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਦੂਆ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਬਣਿਆ ਹੀ ਤਾਂ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਪਿਓ ਨੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਗੈਰ ਡਾਕਟਰ ਬਣਿਆ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇੱਕ ਐਸੀ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਤਾਲੀਮ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਮਸਲੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਮਸਲੇ ਫਿਰ ਆਪੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਲੈਣਗੇ ਲੋਕੀ। ਲੇਕਿਨ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੂਸਰੇ ਬੈਠੇ ਡਾਕਟਰ ਆ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਲਾਜ ਦੂਜੇ ਹੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਔਰ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਮੁਫਤੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵਾ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਸਜਿਦ ਵਾਲੇ ਮਸੀਤ ਕੋ ਮੌਲਵੀ ਕੋ ਮਸਲਾ ਪੁੱਛਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੇ ਸੁਣਾ ਕੇ ਯਾਦ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝ ਆਵੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕੋ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈਗਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਗਲਤ ਸਲਤ ਦੱਸਦਾ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਆਮ ਮਸੀਤਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਹਰ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤੀ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਉਹ 4 ਸੂਰਤਾਂ ਯਾਦ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਚੀ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਸੁਣਾ ਦੇਣੀਆਂ ਵਾ। ਉਹ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਬਦਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਫਜਰ 'ਚ ਪੜ੍ਹੀ ਉਹ ਇਸ਼ਾ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਦੇਣੀ ਆ, ਫਿਰ ਇਸ਼ਾ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅੱਗੇ ਫਜਰ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਦੇਣੀ ਆ, ਉਹ ਮਗਰਬ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਦੇਣੀ ਆ। ਬਸ 3 ਨਮਾਜ਼ਾਂ 'ਚ ਉੱਚਾ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਬਾਕੀ ਹੌਲੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਹਰ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਰਾਨ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕੁਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ।
मैं ये गल कहना कि अल्लाह ताला ने जिहड़ी चीज़ हर इंसान की जरूरत है ना, यानी इंसान की बहुत ज़्यादा जरूरत है, उन्होंने अल्लाह ने औखा बनाया ही नहीं। मिसाल के तौर के उत्ते देखो, असी ऑक्सीजन तो बगैर साह नहीं लै सकते, तो अल्लाह ने कितनी वाफर पैदा की है। अल्लाह ने इन्नी वाफर पैदा की है कि गरीब अमीर ऐसी 2 मिनट नहीं कट सकते ऑक्सीजन तो बगैर। सानू पता भी नहीं हैगा कि कित्थे वो ऑक्सीजन तुरी फिरदी है, पर सानू वो लभ जाती है। जे किते लभ के इस्तेमाल करनी हो तो फिर पता लगे ना, क्योंकि हर इंसान की जरूरत है, अल्लाह ने वाफर पैदा कर दी। फिर पानी हर इंसान की जरूरत है, ऑक्सीजन तो बाद पानी जरूरत है। अल्लाह ने वाफर पैदा किया, लेकिन ऑक्सीजन तो घट ही है। मतलब यह है भी कि अगर प्यास लगे तो कोई 2-4 किलोमीटर 10 किलोमीटर बंदा मरदा नहीं, भज नस के पानी लभ के पी लेगा किधरों ना किधरों। अच्छा, उस तो तीसरे नंबर ते रोटी आउंदी है, खुराक आउंदी है। तो खुराक जिहड़ी है फिर वो पानी तो बहरहाल फ्री लभ जाता, लेकिन रोटी वास्ते जरा मेहनत करनी पैंदी है, भज दौड़ करनी पैंदी है, भावें भीख ही मंगनी पवे। ठीक है ना, क्योंकि ये उदू तीसरे नंबर ते आउंदी है। ये तुसी देखते जाओगे, जिहड़ी चीज़ जिहड़ी है ना इंसानां दी बहुत ज़्यादा जरूरत है। हुण देखो, लोहा बहुत ज़्यादा जरूरत है, बड़ा वाफर मिकदार च अल्लाह ने पैदा किया। सोना जिहड़ा उहदी कोई एडी लोड़ नहीं हैगी, वो सिर्फ आराइश ही है, वो बहुत औखा कड्डदे आ लभदे आ। इसे तरह कुरान नूं अल्लाह ताला कहंदा कि हुदल नास है, तमाम इंसानां दे वास्ते रहनुमाई है, तमाम इंसानां वास्ते रहनुमाई है। तो अल्लाह ने एडा औखा बना दिता कि बंदियां नूं समझ ही ना आवे। हैं, ये चंद समझ लो कि मुफ्तियां नूं समझ आवे तो बाकी इंसानां नूं समझ ही ना आवे। ये गल हो ही नहीं सकती, ना ये गल हैगी आ। हाँ, तुसी इखलास ना, मेहनत ना कोशिश करो उहनूं सीखण दी, समझण दी, समझ आउंदा। ते मैं जिहड़ी वो गल कर रहा सी अवामी दरसे कुरान, ऐसा तुसी देखना होना। पहले गल तो है कि हुण ते वो मौलवी दरसे कुरान दिंदे ही नहीं हैगे। जे कोई मतलब इल्ला माशा अल्लाह कोई इस्तसना होएगा, लेकिन ਜਿਹੜਾ ना वो मैं तो ये देखा कि 20-20 साल एक मसीह ते मौलवी रह गया तो उन्हें भी पूरा कुरान नहीं सुनाया। हालांकि कोई एडा मसला नहीं सीगा, हफ्ते च 2-3 रुकू ही सुना दिंदा ते कुरान तो मुक जाना सीगा, लेकिन उन्हें अपने नमाजियां नूं ही नहीं सिखाया। बहरहाल ਉਹਦੇ कई सारिया होर वजूहात हुंदे। असल दे विच मसलक इंपॉर्टेंट है, मसलक अहम है, कुरान अहम है ही नहीं गा। अच्छा, ये जिहड़ा शेखुल हिंद ने कहा कि ऐसा दरसे कुरान जिहड़ा अवामी होवे, अवाम तक पहुंचे, अवाम नूं समझ आवे, ये फिर वो जिहड़े मतलब आ कि जिहड़े उन्हां दे मनण वाले सीगे, जिन्हां दे वो लीडर सीगे, उन्होंने तो पता नहीं उन्हां दी गल जिहड़ी आ उहदा कोई असर ही नहीं लिया, क्योंकि उन्हां दी तरफों तो कोई अवामी दरसे कुरान का सिलसिला नहीं शुरू होया। अलबत्ता ये अवाम नूं समझ आउण वाला कुरान जिहड़ा वो या फिर मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखी है ते तफहीमुल कुरान लिखी है। तुसीं पढ़ के देखो, फिर तुहानूं समझ आ जाएगी। भी तुसीं वो किसे वो सिक्काबंद मौलवी का तर्जमा तफसीर पढ़ के देखना, तो फिर वो पढ़ के देखना भी किहदी तुहानूं समझ आउंदी है। या फिर इस काम नूं लैके चले आ डॉक्टर इसरार अहमद रहमतुल्लाह अलैह। और डॉक्टर इसरार अहमद रहमतुल्लाह अलैह ने वाकई बहुत, और जिदा कहते हैं ना कि अपना आप मार के अपनी दुनिया बिल्कुल तरक करके उन्होंने ये काम जिहड़ा ना वो कीता। और फिर उस तो बाद जिहड़ा ना वो ये दरसे कुरान के हवाले नाल तो खैर डॉक्टर साहब तो बाद उन्होंने जमात तंजीम इस्लामी भी करदी कुरदी रही है, लेकिन वो डॉक्टर इसरार की जिहड़ी असल फिक्र सी उहदे तो हट गई।
ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਅਲੱਗਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਇੱਕ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਖਿਤਾਬ ਕਿ अलामा इकबाल से, अलामा इकबाल, डॉक्टर इसरार अहमद और शबानुल मुस्लिमीन। बहरहाल कुरान की हद तक तो वो जमात हजे भी दरसे कुरान के सिलसिले वो चल रहे आ। अलबत्ता जिहड़ा ना वो जिहड़ी डॉक्टर इसरार अहमद रहमतुल्लाह अलैह दी फिक्र दे दो हिस्से सी, एक हिस्सा जिहड़ा ना ਉਹਦੇ ਤੋਂ तायब हो गया, ठीक है ना। ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਵੇਦ ਅਹਿਮਦ ਗਾਮਦੀ ਦਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਅਸਰਾਤ ਪੈ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਹਦੇ ਅਸਰਾਤ ਪਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲਾਹੌਰ ਨੇੜੇ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਖੈਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨੇੜੇ ਲਾਇਆ, ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਰੀਬੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਬੇਟੇ ਬੂਟੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਉਹ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਬੇਟੇ ਭਤੀਜੇ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਕਾਫੀ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋਏ। बहरहाल इस काम नूं फिर हुण खालिद महमूद अब्बासी साहब जिहड़े आ वो शबानुल मुस्लिमीन आए तो उत्थे ही डॉक्टर साहब दे शागिर्द आ, ते वो तुसीं सोशल मीडिया ते भी देखदे होगे। तो बहरहाल ਇਹ ਕੰਮ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੀ ਇਸੇ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਅਵਾਮ ਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਸਮਝ ਆਵੇ, ਅਵਾਮ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਵੇ। ਐਨੀ ਔਖੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਉੱਥੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਵੀ ਅਵਾਮ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਪੱਲੇ ਪਵੇ ਗੱਲ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੱਸਣੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਵੀ ਪੂਰੀ ਦੱਸਣੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਣੀ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪੱਲੇ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦਰਸੇ ਅਵਾਮੀ ਦਰਸੇ ਕੁਰਾਨ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਦੀਆਂ ਸੁਨਤਾਂ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਨਫਲ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਜਬ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਦੱਸੋ। ਉਹ ਤੇ ਖੈਰ ਇਲਮੀ ਗੱਲਾਂ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਨਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਅਵਾਮੀ ਖਿਤਾਬਾਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਵਾਮ ਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੋਚ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਕਰ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਤਬਦੀਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਆਪੇ ਹੀ ਫਿਰਕਿਆਂ ਤੋਂ ਤਾਇਬ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਰਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਣਗੇ, ਪੀਰਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਗੀ। ਉਹ ਓਨੀ ਦੇਰ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਫਿਰਕਿਆਂ ਨੂੰ ਚਿੰਬੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਪੀਰਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਬੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅੱਛਾ, ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਇਖਤਲਾਫਾਤ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਇਖਤਲਾਫਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਹਵਾ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਹਰਹਾਲ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ੇਖੁਲ ਹਿੰਦ ਨੇ ਯਾਨੀ ਉੱਥੇ ਕਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਅਵਾਮੀ ਦਰਸੇ ਕੁਰਾਨ ਔਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਇਖਤਲਾਫਾਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਰਫ ਹੋਏਗੀ। ਬਹਰਹਾਲ ਕਾਫੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ ਜੀ। ਫਿਰ ਫਰਮਾਇਆ अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान। रहमान इंतहाई मेहरबान और उसकी मेहरबानी का मज़र किया है। अल्लमल कुरान, उन्हें कुरान सिखाया, और फिर ओदी तखलीक दे विच सब तो उच्ची चीज़ की है जिहड़ी उन्हें बनाई खालक होने के नाते, वो है इंसान। खलकल इंसान, इंसान नूं बनाया, और इंसान नूं ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਲਾਹੀਅਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਚੀ ਸਲਾਹੀਅਤ ਹੈ ਬਿਆਨ ਦੀ। ਅੱਲਾ ਮਹੁਲ ਬਿਆਨ, ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬਿਆਨ ਦੀ ਸਲਾਹੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹ ਇਸ ਉੱਚੀ ਸਲਾਹੀਅਤ ਨਾਲ ਉੱਚਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਔਰ ਉਹ ਉੱਚਾ ਕੰਮ ਕੀਆ। ਖੈਰੁਕੁਮ ਮਨ ਤਅੱਲਮਲ ਕੁਰਾਨ व अल्लमा। ਔਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਵਾਮੀ ਦਰਸੇ ਕੁਰਾਨ ਸਿੱਖੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਮ ਤੱਕ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਵੇ, ਆਵਾਮ ਤੱਕ ਫਿਰ ਕੇ ਪਹੁੰਚਾਵੇ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸ਼-ਸ਼ਮਸ ਵਲ ਕਮਰ ਬਿਹੁਸਬਾਨ, ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਸੂਰਜ ਔਰ ਚੰਦ ਇਹ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ।
ਹੁਣ ਜ਼ਾਹਰ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਗੌਰ ਕਿਹਨੇ ਕਰਨਾ? ਮਦਰਸੇ ਨੇ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਦੇਖਿਆ ਕਿਸੇ ਮਦਰਸੇ 'ਚ ਦੂਰਬੀਨਾਂ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਗੌਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰਮਾਇਆ ਵ ਨਜਮ ਵ ਸ਼ਜਰ ਯਸਜੁਦਾਨ, ਔਰ ਇਹ ਝਾੜੀਆਂ ਤੇ ਦਰਖਤ, ਯਾਨੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੈਸੇ ਨਜਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸਿਤਾਰਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਝਾੜੀ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਦਰਖਤ, ਤੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਵੇਲਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਵੇਲਾਂ ਭਾਵੇਂ ਅੰਗੂਰ ਦੀ ਵੇਲ ਹੈ, ਖਰਬੂਜੇ ਦੀ ਵੇਲ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਿਹਦਾ ਨਾ ਤੁੰਮੇ ਦੀ ਵੇਲ ਹੈ, ਇਹ ਵੇਲਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਫਰਮਾਇਆ ਵ ਨਜਮ ਵ ਸ਼ਜਰ ਯਸਜੁਦਾਨ, ਇਹ ਸਭ ਦੇ ਸਭ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਵੈਸੇ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ 'ਚ ਇਮ ਮਿਨ ਸ਼ੈਇਨ ਇल्ला युसब्बिहु बिहम्दिही वलाकिन ला यफ़क़हूना तस्बीहहुम, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਲੇਕਿਨ ਹਰ ਸ਼ੈ ਅੱਲਾ ਦੀ ਤਸਬੀਹ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਗਾਲਬਨ ਇਹ ਸੂਰਾ ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲ ਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਮੁਕਾਮ ਸੀਗਾ ਜਿੱਥੇ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਯਾਦ ਆ, ਪਿੱਛੇ ਗੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਤਸਬੀਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੌਲੀ ਔਰ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਾਲੀ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਹਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤਸਬੀਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਹਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੈ, ਇਤਰਾਫ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੀ ਸਰਕਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅੱਲਾ ਤੋਂ ਸਰਕਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਵਸਮਾ ਰਫਾਹਾ, ਔਰ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਸਨੇ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ। ਵਵਦਾਲ ਮੀਜ਼ਾਨ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਤਵਾਜ਼ਨ, ਮੀਜ਼ਾਨ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਸਮਾਨ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਮੀਜ਼ਾਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਮੀਜ਼ਾਨ ਹੈ ਜੀ, ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਮੀਜ਼ਾਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ? ਅੱਲਾ ਤਤਗਊ ਫਿਲ ਮੀਜ਼ਾਨ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੀਜ਼ਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤਜਾਵਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਮੀਜ਼ਾਨ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਆ ਗਿਆ, ਵ ਅਕੀमुल ਵਜ਼ਨਾ ਬਿਲਕਿਸਤ ਵਲਾ ਤੁਖਸਿरुल ਮੀਜ਼ਾਨ, ਔਰ ਪੂਰਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਨਾਪ ਤੇ ਤੋਲ, ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਨਾਲ ਵਜ਼ਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਇਹੀ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਮੀਜ਼ਾਨ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੀਜ਼ਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਹੁਣ 3 ਦਫਾ ਮੀਜ਼ਾਨ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਇਆ ਨਾ, 3 ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆਇਤਾਂ 'ਚ, ਤੇ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਇੱਕ ਮੀਜ਼ਾਨ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਮੀਜ਼ਾਨ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵਸਮਾ ਰਫਾਹਾ ਵ ਵਜ਼ਾਲ ਮੀਜ਼ਾਨ, ਅਸੀਂ ਆਸਮਾਨ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਜ਼ਾਨ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਕਾਇਨਾਤੀ ਮੀਜ਼ਾਨ, ਯਾਨੀ ਆਸਮਾਨ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਬਣਾਈ, ਸੂਰਜ, ਚੰਦ, ਸਿਤਾਰੇ, ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਠਹਿਰੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਵੱਜਦੇ ਨਹੀਂ, ਟਕਰਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਟਕਰਾਉਂਦੇ? ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਜ਼ਾਨ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਤਵਾਜ਼ਨ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਿਕਨਾਤੀਸ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੋ ਕਿਸੇ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੋਹਾ ਰੱਖੋ, ਲੋਹਾ ਰੱਖੋਗੇ ਤੇ ਉਹ ਮਕਨਾਤੀਸ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਲਏਗਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ 2 ਮਕਨਾਤੀਸ ਰੱਖੋ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਾਵਰ ਦੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਰੱਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਲੋਹੇ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਉਹ ਲੋਹਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੋਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਤਵਾਜ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਬਰਾਬਰ, ਉਹ ਹੁਣ ਨਾ ਇੱਧਰ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਉੱਧਰ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ 4 ਰੱਖ ਲਓਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਹਾ ਉੱਥੇ, 3 ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਭੱਜ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? 4 ਰੱਖੋਗੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੋਂ ਖਿੱਚ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਇਸਦਾ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਵਰ ਦਾ ਮਕਨਾਤੀਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹੀ ਪਾਵਰ ਦਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਵਰ ਦਾ ਮਕਨਾਤੀਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਰੋਂ ਉਹਦੀ ਪਾਵਰ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਉਸ ਲੋਹੇ ਤੇ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਪਾਵਰ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਨੇੜੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੇ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਐਸਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਵੱਡਾ ਮਕਨਾਤੀਸ ਜਿਹੜਾ ਦੂਰ ਪਿਆ ਵਾ ਉਹਦੀ, ਤੇ ਇਸ ਮਕਨਾਤੀਸ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਨੇੜੇ ਪਿਆ ਤੇ ਹੈਗਾ ਛੋਟਾ, ਇਹਦੀ ਪਾਵਰ, ਇਹਦੀ ਖਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ
ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਵੱਡੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚ ਸਕੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਖਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਬਰਾਬਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੰਦ ਸੂਰਜ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਦਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਪਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਫਰਮਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤਵਾਜ਼ਨ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਨਾ ਟਕਰਾਣ। ਅੱਲਾਹ ਇਹ ਫਰਮਾਂਦਾ ਕਿ ਵਸਮਾ ਰਫਾ ਵਵਜ਼ਲ ਮੀਜ਼ਾਨ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਆਸਮਾਨ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਵਾਜ਼ਨ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਤਵਾਜ਼ਨ ਪਰੇ ਉਰੇ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਤਬਾਹੀ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ 4 ਮਕਨਾਤੀਸ ਰੱਖੇ ਜਾਂ 2 ਮਕਨਾਤੀਸ ਰੱਖੇ, ਇੱਕ ਮਕਨਾਤੀਸ ਨੂੰ ਹਟਾਓਗੇ, ਲੋਹਾ ਜਾ ਵੱਜੇਗਾ, ਠੱਕ ਦੇਣੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਕਨਾਤੀਸ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਜਾ ਵੱਜੇਗਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਫਰਮਾਂਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਸੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ ਜੀ ਇਦੋਂ ਅਗਲੀ ਆਇਤ, ਅੱਲਾ ਤਤਗਊ ਫਿਲ ਮੀਜ਼ਾਨ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੀਜ਼ਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਹੱਦ ਤੋਂ ਨਾ ਵਧੋ, ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੀਜ਼ਾਨ ਕਾਇਮ ਕਰੋ, ਤਜਾਵਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਮੀਜ਼ਾਨ ਤੋਂ। ਇਨਸਾਨੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੀਜ਼ਾਨ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਆਪਣੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਤਜਾਵਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਮੀਜ਼ਾਨ ਹੈ? ਇਹ ਮੀਜ਼ਾਨ ਹੈ ਜੀ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਹੜੇ ਹਕੂਕ ਔਰ ਫਰਾਇਜ਼ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਮਸਲਨ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ ਔਰ ਉਸੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਵੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਵਿਚਾਲੇ ਆ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਮਾਂ ਔਰ ਬੀਵੀ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ 'ਚ ਇੱਕ ਤਵਾਜ਼ਨ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਵੀ ਟਿਕੀ ਰਵੇ ਔਰ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਵੀ ਰਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਤਵਾਜ਼ਨ ਟੁੱਟੇਗਾ ਉਦੋਂ ਤਬਾਹੀ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਜੇ ਉਹ ਮਾਂ ਵੱਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਬੀਵੀ ਤੋਂ ਗਿਆ, ਤੇ ਜੇ ਬੀਵੀ ਵੱਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮਾਂ ਤੋਂ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਹਕੂਕ ਔਰ ਫਰਾਇਜ਼ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਹਕੂਕ ਔਰ ਫਰਾਇਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਤਵਾਜ਼ਨ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਲਾਹ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਾ, ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਹਿਕਾਮਾਤ ਦਿੱਤੇ ਆ ਨਾ ਸਾਨੂੰ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੀ ਮਾਸ਼ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਮਾਸ਼ਰਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾ ਹੋਣ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੋਣ। ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਇੱਕ ਤਵਾਜ਼ਨ ਕਾਇਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਤਵਾਜ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ, ਅਮੀਰ ਔਰ ਗਰੀਬ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਤਵਾਜ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮਿਲ ਮਾਲਕ ਔਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਤਵਾਜ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਸ਼ੋਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਵਾਜ਼ਨ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਤਵਾਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਤਵਾਜ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਤਬਾਹੀ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਾਇਨਾਤੀ ਮਿਜ਼ਾਨ ਦਾ ਤਵਾਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਟੁੱਟੇ ਤੇ ਤਬਾਹੀ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹਕੂਕ ਔਰ ਫਰਾਇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਦਾ ਤਵਾਜ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਤਬਾਹੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ 'ਚ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਮਕਾਮਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ। ਸੂਰਾ ਬਕਰਾ ਦੇ 3ਰੇ ਰਕੂ 'ਚ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਗੱਲ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣ 3ਰੇ ਰਕੂ 'ਚ ਗੱਲ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਆ ਜਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਅੱਗੋਂ ਗੱਲ ਤੁਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਇਤ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਵਯੁਫਸਿਦੂਨਾ ਫਿਲ ਅਰਦ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਆ, ਹਕੂਕੋ ਫਰਾਇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਵਯੁਫਸਿਦੂਨਾ ਫਿਲ ਅਰਦ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਸਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਸਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਉਦੋਂ ਆ, ਇਹ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਫਸਾਦ ਨਮਾਜ਼ ਛੱਡਣ ਨਾਲ ਜਾਂ ਰੋਜ਼ਾ ਛੱਡਣ ਨਾਲ ਜਾਂ ਹਜ ਛੱਡਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਗੁਨਾਹ ਵਾ, ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਗੁਨਾਹ ਵਾ ਨਮਾਜ਼ ਰੋਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਫਸਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਫਸਾਦ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ
ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫਸਾਦ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹਕੂਕ ਔਰ ਫਰਾਇਜ਼। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਜਦੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਫਸਾਦ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਬਹਰਹਾਲ ਇਹ ਹਕੂਕੋ ਫਰਾਇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਕਰੋ, ਤਵਾਜ਼ਨ ਕਾਇਮ ਰਵੇ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਮੀਜ਼ਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਫਿਰ ਆਇਤ ਨੰਬਰ 9 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, व अकीमुल वज़न बिलकिस्त वला तुखसिरुल मीज़ान। और ये किहड़ी मीज़ान है? और मीज़ान नू कायम करो, वज़न जिहड़ा वा अकीमुल वज़न बिलकिस्त, और वज़न करया करो बिल्कुल इंसाफ दे नाल, और वला तुखसिरुल मीज़ान, और इस मीज़ान दे विच कोई घाटा ना करया करो। ये मीज़ान हुआ जिहदे वास्ते अल्लाह ताला ने शोएब अलैहिस्सलाम नू पैगंबर बना के भेजा सी ना। कुरान करीम दे च एक पैगंबर है शोएब अलैहिस्सलाम। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਹੀ ਤਬਲੀਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਦੇਖੋ ਨਾਪ ਔਰ ਤੋਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਠੀਕ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਮਿਜ਼ਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰੁਸਤ ਕਰੋ। ਤੇ ਇਹ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਜ਼ਾਨਾਂ ਵਾ, ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਨਾਪ ਤੋਲ ਵੀ ਠੀਕ ਰੱਖੋ ਔਰ ਹਕੂਕੋ ਫਰਾਇਜ਼ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰੋ। ਔਰ ਆ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਉੱਤੇ ਕਾਇਨਾਤ ਆ, ਆਸਮਾਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹ ਬੁਲੰਦ ਹੈ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਵਾਜ਼ਨ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ, ਮਿਜ਼ਾਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਔਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਖੜਾ। ਤੇ ਯਾਨੀ ਜੇ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਦੋ ਮਿਜ਼ਾਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਇੱਕ ਆ ਕਿ ਨਾਪ ਤੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਦੂਸਰਾ ਹਕੂਕੋ ਫਰਾਇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਊਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚਲੋ ਜੀ ਅੱਗੇ, ਵਲ ਅਰਦਾ ਵਾਜ਼ਾਹਾ ਲਿਲ ਅਨਾਮ। ਔਰ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਬਣਾਇਆ ਆਪਣੀ ਮਖਲੂਕ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਯਾਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਖਲੂਕ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ। ਫੀਹਾ ਫਾਕਿਹਤੁਨ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਫੀਹਾ ਫਾਕਿਹਤੁਨ व ਨਖਲ ਜ਼ਾਤੁਲ ਅਕਮਾਮ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮੇਵੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਜੂਰਾਂ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਗੁਲਾਫ ਚੜ੍ਹੇ। ਗੁਲਾਫ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਗੁੱਛਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਦਾ ਸਾਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕੇਲਾ ਦਾ ਨਿਕਲਦਾ ਲੰਬਾ ਸਾਰਾ ਲੰਗਰ ਹੈਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਜੂਰਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਗਾਭਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਗਾਭੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ। ਵਲ ਹੱਬੋ ਜ਼ੁਲ ਅਸਫੇ ਵਰ ਰਈਹਾਨ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਅਨਾਜ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੂੜੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬੂਸਾ ਤੂੜੀ, ਇੱਕ ਕਣਕ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਤੂੜੀ ਹੈ ਹੈਂ। ਔਰ ਵਰ ਰਿਹਾਨ, ਔਰ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਵਾਲੇ ਫੁੱਲ ਵੀ ਉਹਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਆ। ਫਬਿਅਯਿ ਆਲਾ ਰੱਬਿਕੁਮਾ ਤੁਕੱਜ਼ਿਬਾਨ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਨਿਮਤ ਜਾਂ ਕੁਦਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਨਿਮਤ ਔਰ ਕੁਦਰਤ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ, ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰੋਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੋਗੇ। ਖਲਕਲ ਇਨਸਾਨ ਮਿਨ ਸਲਸਾਲਿਨ ਕਲ ਫਖਾਰ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਣ ਖਣਾਂਦੀ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਤਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਕੁਮਾਰ ਕੋ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਉਂਗਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ, ਪੁੱਠੀ ਉਂਗਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਠੋਲਾ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈਂ, ਉਹ ਟਣ ਟਣ ਕਰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਜੇ ਟੁੱਟਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਸਾਬਤ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਪਛਾਣ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਨਾ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਹੀ ਆ ਅਵਾਮੀ ਦਰਸੇ ਕੁਰਾਨ, ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਪਵੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਘੜਾ ਘੁੜਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਟੁਕੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਠੀਕਰੀ ਪਈ ਹੈ, ਠੀਕਰਾ ਪਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਹ ਠੀਕਰੇ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਵੀ ਉਹ ਠੋਲਾ ਮਾਰੋ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਐਸੀ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖਣ ਖਣਾਉਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਟਕਰਾਵੇ ਜਾਂ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਠੋਲਾ ਮਾਰੋ, ਠੂੰਗਾ ਮਾਰੋ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਵੇ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਹੀ ਜਾਣਦਾ, ਲੇਕਿਨ
ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸਮ ਬਣਿਆ ਹੋਣਾ ਉਹ ਐਡਾ ਪੱਕ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਠੋਲਾ ਵੀ ਮਾਰੋ, ਜਿਵੇਂ ਘੜੇ ਨੂੰ ਠੋਲਾ ਮਾਰੋ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਆਵਾਜ਼। ਵੱਲਾਹੁ ਆਲਮ। ਵਖਲਕਲ ਜਾਨ ਮਿਨ ਮਾਰਿਜ ਮਿਨ ਨਾਰ, ਔਰ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਸ਼ੋਲੇ ਮਾਰਦੀ ਅੱਗ ਤੋਂ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗ ਦਾ ਸ਼ੋਲਾ ਭੜਕਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਇਹ ਵੀ ਸੂਰਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਲੇ ਸ਼ੋਲੇ ਹੋਣੇ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਕਿਧਰੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ। ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਬੜੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਅੱਗ, ਉਹਦੇ ਉਹ ਸ਼ੋਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਫਾਬੇ ਅਲਾ ਰੱਬੇ ਕੋ ਮਾਂ ਤੋਂ ਕਜ਼ਬਾਨ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰੋਗੇ। ਕਿੱਥੇ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਬੜੀ ਆਲਾ ਮਖਲੂਕ, ਕਿੱਥੇ ਅੱਗ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਰੱਬੁਲ ਮਸ਼ਰਿਕੈਨ व ਰੱਬੁਲ ਮਗਰਿਬੈਨ, ਔਰ ਉਹ ਰੱਬ ਹੈ ਸਭ ਮਸ਼ਰਕਾਂ ਦਾ ਔਰ ਮਗਰਬਾਂ ਦਾ ਰੱਬ। ਫਬੇ ਅਲਾ ਰੱਬੇ ਕੋ ਮਾਂ ਤੋਂ ਕਜ਼ਬਾਨ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਉਹਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰੋਗੇ। ਮਰਜਲ ਬਹਰੈਨ ਯਲਤਕਿਆਨ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਚਲਾਤੇ ਦੋ ਦਰਿਆ ਜਿਹੜੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਵੀ ਹੈ। ਬੈਨਹੁਮਾ ਬਰਜ਼ਖੁਨ ਲਾ ਯਬਗੀਆਨ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਪਰਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਚੱਲਦੇ ਆ ਦੋ ਦਰਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਰਲਦਾ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਦੂਏ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਨਾ ਦਿਸਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਪਰਦਾ ਵਾ। ਫਬੇ ਅਲਾ ਰੱਬੇ ਕੋ ਮਾਂ ਤੋਂ ਕਜ਼ਬਾਨ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੋਗੇ, ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰੋਗੇ। ਯਖਰੁਜੁ ਮਿਨਹੁਮਲ ਲੁਅਲੁ ਵਲ ਮਰਜਾਨ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਖਾਰੀ ਹੈ ਇੱਕ ਮਿੱਠਾ ਵਾ, ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਮੋਤੀ ਨਿਕਲਦੇ ਆ। ਮੋਤੀ ਤੇ ਮੂੰਗੇ, ਇਹ ਮੂੰਗੇ ਮੋਤੀਆਂ ਦੀ ਨਸਲ ਕਹਿ ਲਓ। ਇਹ ਜ਼ੇਵਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ। ਹੁਣ ਤੇ ਲੋਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਨਾ ਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਫਬੇ ਅਲਾ ਰੱਬੇ ਕੋ ਮਾਂ ਤੋਂ ਕਜ਼ਬਾਨ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਕੁਦਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰੋਗੇ। ਵਲਹੁਲ ਜਵਾਰਿਲ ਮੁਨਸ਼ਆਤ, ਵਲਹੁਲ ਜਵਾਰਿਲ ਮੁਨਸ਼ਆਤ ਫਿਲ ਬਹਰ ਕਲ ਆਲਾਮ, ਔਰ ਉਸੇ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਸ਼ਾਹਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ ਪਹਾੜਾਂ ਵਰਗੇ, ਕਲ ਆਲਾਮ ਪਹਾੜਾਂ ਵਰਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਉਹਦੀ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਮਜ਼ਰ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਪਹਾੜਾਂ ਵਰਗੇ ਵੈਸੇ ਜਹਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਪਹਾੜਾਂ ਵਰਗੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼। ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਅਸਲ 'ਚ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਜਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਛੋਟੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਦਮਾਨ ਜਦੋਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਪਹਾੜ ਹੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਦੂਰੋਂ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਤੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਉਹ ਲੱਗਦੇ ਸੀ। ਫਬੇ ਅਲਾ ਰੱਬੇ ਕੋ ਮਾਂ ਤੋਂ ਕਜ਼ਬਾਨ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਨੇਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰੋਗੇ। ਕੁੱਲੋ ਮਨ ਅਲੈਹਾ ਫਾਨ, ਫਿਰ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਭ ਨੇ ਖਤਮ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਜੋ ਕੁਛ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਜੋ ਕੁਛ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਹ ਬਣਾਇਆ, ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਫਨਾ ਵੀ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਕੁੱਲੋ ਮਨ ਅਲੈਹਾ ਫਾਨ, ਸਭ ਕੁਛ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਫਨਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਵਯਬਕਾ ਵਜਹੁ ਰੱਬੇ ਕਾ ਜ਼ੁਲ ਜਲਾਲ ਵਲ ਇਕਰਾਮ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਰਹੇਗੀ ਤੇਰੇ ਰੱਬ ਦੀ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਾਤ ਉਹੋ ਹੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਆ ਬਾਕੀ। ਵਯਬਕਾ ਵਜਹੁ ਰੱਬੇ ਕਾ ਜ਼ੁਲ ਜਲਾਲ ਵਲ ਇਕਰਾਮ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ਾਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਰੱਬ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਅਜ਼ਮਤ ਵਾਲਾ ਔਰ ਇਕਰਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅਹਿਸਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਫਬੇ ਅਲਾ ਰੱਬੇ ਕੋ ਮਾਂ ਤੋਂ ਕਜ਼ਬਾਨ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਨਿਅਮਤ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰੋਗੇ। ਇਹ ਬਸ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਿਅਮਤ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਿਅਮਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਤਰਜਮਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਨਿਅਮਤ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰੋਗੇ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਚੂੰਕਿ ਜ਼ੁਲ ਜਲਾਲ ਵਲ ਇਕਰਾਮ ਅਹਿਸਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਇਹ ਅਹਿਸਾਨ ਕਰਨਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਨਿਅਮਤ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਕੋਈ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਾੜਾਂ ਵਰਗੇ ਜਹਾਜ਼ ਚੱਲਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਕੁਦਰਤ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ
ਜਾਂ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਕੁਦਰਤ ਔਰ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਨਿਮਤ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰੋਗੇ। ਇਦਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਫਾਇਦੇ ਵੀ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਤਜਾਰਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਯਸ ਆਲੋਹੂ ਮਨ ਫਿ ਸਮਾਵਾਤ ਵਲ ਅਰਦ, ਔਰ ਉਸੇ ਦੀ ਮੁਹਤਾਜ ਹੈ ਹਰ, ਉਸੇ ਦਾ ਮੁਹਤਾਜ ਹੈ ਹਰ ਕੋਈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਸਮਾਨਾਂ ਚ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਮੀਨ ਚ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਉਸੇ ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਮੁਹਤਾਜ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਯੌਮਨ ਹੁਆ ਫੀ ਸ਼ਾਨ, ਔਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉਹ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਫਬਿਅਯਿ ਆਲਾਇ ਰੱਬਿਕੁਮਾ ਤੁਕੱਜ਼ਿਬਾਨ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰੋਗੇ। ਸਨਫਰੁਗੁ ਲਕੁਮ ਅਯੁਹਾ ਸਕਲਾਨ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਤਵੱਜੋ ਕਰਾਂਗੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ ਐ ਇਨਸਾਨੋ ਜਿਨੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤਰਫ, ਯਾਨੀ ਇਨਸਾਨਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋ ਸਕਲਾਨ, ਦੋ ਕਾਫਲੇ, ਦੋ ਬੋਝ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਇੱਕ ਬੋਝ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਇੱਕ ਬੋਝ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿੰਨ, ਤੇ ਇਹ ਦੋ ਕਾਫਲੇ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਦੋ ਕਾਫਲੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਇੱਥੇ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜਿੰਨ ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਬਹਰਹਾਲ ਉਹ ਸੂਰਜ ਵਗੈਰਾ ਤੱਕ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਮਤਲਬ ਉਹ ਟਾਈਮ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਦੋ ਕਾਫਲੋ, ਇਹ ਦੋ ਇੱਕ ਕਾਫਲਾ ਤੇ ਦੋ ਕਾਫਲੇ, ਕਾਫਲੋ ਹੀ ਕਵਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸਨਫਰੁਗੁ ਲਕੁਮ ਅਯੁਹਾ ਸਕਲਾਨ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਫ ਤਵੱਜੋ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ ਇਹ ਦੋ ਕਾਫਲੋ, ਔਰ ਦੋ ਕਾਫਲਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਜਿੰਨ ਤੇ ਇਨਸਾਨ। ਫਬਿਅਯਿ ਆਲਾਇ ਰੱਬਿਕੁਮਾ ਤੁਕੱਜ਼ਿਬਾਨ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰੋਗੇ। ਯਾ ਮਾਸ਼ਰ ਅਲ ਜਿੰਨ ਵਲ ਇੰਸ ਇਨ ਇਸਤਤਾਅਤੁਮ, ਔਰ ਐ ਜਿੰਨੋ ਇੰਸ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਤਾਕਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਆਇਆ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਫਾਰਗ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੰਦੋਬਸਤ, ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਕਤ ਜਿੰਨਾਂ ਚ ਜਾਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਚ, ਅਨ ਤਨਫੁਜ਼ੂ ਮਿਨ ਅਕਤਾਰ ਸਮਾਵਾਤ ਵਲ ਅਰਦ, ਕਿ ਨਿਕਲ ਜਾਓ ਫਿਰ ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਤੋਂ, ਯਾਨੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਇਨਾਤ ਆ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਕਿੱਧਰ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਵੈਸੇ ਇਨਸਾਨ ਕਿੱਧਰ ਜਾਏਗਾ, ਜਿੰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਉਧਰ ਜਾਓ ਫਿਰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਤਸੱਲੀ ਚ ਹੋ ਜਾਓ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਅੱਲਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੋਂ ਤਾਈਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਅੱਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਮੂਸਾ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਮਦੀਨ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ ਨਾ ਫਿਰੌਨ ਦੇ ਖਤਰੇ ਤੋਂ, ਤੇ ਉਹ ਮਦੀਨ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਵੀ ਹੁਣ ਫਿਰੌਨ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾਓ, ਨਿਕਲ ਜਾਓ ਆਸਮਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਿਤਾਰਿਆਂ ਚੋਂ, ਫਨਫੁਜ਼ੂ, ਨਿਕਲ ਜਾਓ। ਲਾ ਤਨਫੁਜ਼ੂਨ ਇਲਾ ਬਿਸੁਲਤਾਨ, ਔਰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਬਗੈਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਤਾਕਤ ਦੇ, ਇੱਕ ਦਲੀਲ ਦੇ। ਯਾਨੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਉਹ ਅੱਲਾ ਹੀ ਚਾਹਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਭਾਵਾਂ ਸਿੱਟ ਦੇਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਮਰਨਾ ਵੀ ਚਾਹੋ, ਮਰ ਕੇ ਮਿਟਣਾ ਵੀ ਚਾਹੋ, ਹੈ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਨਾ ਲੱਭੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਗਵਾਚ ਸਕਦੇ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਛੁਪ ਸਕਦੇ। ਛੁਪ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਭੱਜ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ। ਫਬਿਅਯਿ ਆਲਾਇ ਰੱਬਿਕੁਮਾ ਤੁਕੱਜ਼ਿਬਾਨ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਕੁਦਰਤ ਤੋਂ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰੋਗੇ। ਹੈਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਨੀ ਕੁਦਰਤ ਵਾਲਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਮਰ ਜਾਓ, ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਓ, ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਢ ਲਏਗਾ, ਗਵਾਚਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। युरसलो अलैकुमा शवाज, और युरसलो अलैकुमा शवाजुन मिन नार, शवाजुम मिन नार, और वो ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਭੇਜੇਗਾ ਅੱਗ ਦਾ ਸ਼ੋਲਾ, ਨੁਹਾਸੁਨ, ਔਰ ਧੂਏ ਦਾ, ਅੱਗ ਤੇ ਧੂਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਧੂਏ ਵਾਲਾ ਸ਼ੋਲਾ ਭੇਜੇਗਾ। ਫਲਾ ਤਨਤਸਿਰਾਨ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੋਗੇ।
ਫਬਿਅਯ ਆਲਾਇ ਰੱਬਿਕੁਮਾ ਤੁਕਜ਼ਿਬਾਨ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰੋਗੇ। ਫਾਇਜ਼ਾ ਸ਼ੱਕਤ ਸਮਾ, ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸ਼ੱਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਫਕਾਨਤ ਵਰਦਤਨ ਕਦਿਹਾਨ, ਔਰ ਉਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸੁਰਖ ਗੁਲਾਬੀ ਰੰਗ ਦਾ। ਫਬਿਅਯ ਆਲਾਇ ਰੱਬਿਕੁਮਾ ਤੁਕਜ਼ਿਬਾਨ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰੋਗੇ। ਫਯੌਮਇਜ਼ਿਨ ਲਾ ਯੁਸਅਲੁ ਅਨ ਜ਼ੰਬਿਹੀ ਇਨਸੁਨ ਵਲਾ ਜਾਨ, ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਪੁੱਛਣਾ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ को या जिन को ਉਹਦੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਬਾਰੇ। ਉਹ ਕਿਆਮਤ ਦੇ ਦਿਨ ਅੱਲਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਜਿੰਨਾਂ ਔਰ ਇਨਸਾਨਾਂ ਤੋਂ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਨਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼, ਫਬਿਅਯ ਆਲਾਇ ਰੱਬਿਕੁਮਾ ਤੁਕਜ਼ਿਬਾਨ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਨਿਅਮਤ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰੋਗੇ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਉਹ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਯੋ ਰਫੁਲ ਮੁਜਰਮੂਨ ਬਸੀਮਾ, ਮੁਜਰਮ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਣੇ, ਮੱਥਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਣੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀਆਂ ਉਹ ਤਾਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਣੇ। ਫਯੂਖਜ਼ੁ ਬਿਨ ਨਵਾਸੀ ਵਲ ਅਕਦਾਮ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਲੱਤਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਕੋਈ ਸਿਰ ਦਿਆਂ ਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਫੜ ਕੇ ਧੂਏ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਫਬਿਅਯ ਆਲਾਇ ਰੱਬਿਕੁਮਾ ਤੁਕਜ਼ਿਬਾਨ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਕੁਦਰਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰੋਗੇ। ਹਾਜ਼ਿਹੀ ਜਹੰਨਮ ਅੱਲਤੀ ਯੁਕਜ਼ਿਬੁ ਬਿਹਲ ਮੁਜਰਿਮੂਨ, ਔਰ ਇਹ ਹੈ ਹੀ ਜਹੰਨਮ ਆ। ਫਿਰ ਨਾਲੇ ਅੱਲਾਹ ਕਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਖਿੱਚੇ ਜਾਣਗੇ ਜਹੰਨਮ ਚ, ਸਿੱਟੇ ਜਾਣਗੇ, ਧੂਏ ਜਾਣਗੇ, ਕਦੀ ਲੱਤਾਂ ਤੋਂ ਕਦੀ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਖਿੱਚਦੇ ਫਿਰਨਗੇ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਕਹਿਣਗੇ ਹਾਜ਼ਿਹੀ ਜਹੰਨਮ ਅੱਲਤੀ ਯੁਕਜ਼ਿਬੁ ਬਿਹਲ ਮੁਜਰਿਮੂਨ, ਆਹ ਹੀ ਜੰਨਤ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਮੁਜਰਮ ਝੂਠ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਝੂਠ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਹੁਣ ਵਿੱਚ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਫਿਰ ਰਿਹਾ। ਯਤੂਫੂਨ ਬੈਨਹਾ ਵ ਬੈਨ ਹਮੀਮਨ ਆਨ, ਤੇ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਤਵਾਫ ਹੋਏਗਾ। ਤਵਾਫ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਉਹ ਹੱਜ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤਵਾਫ, ਗੇੜਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੇੜਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਅੱਗ ਤੇ ਪਾਣੀ, ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ। ਮਤਲਬ ਮੋੜ ਕੋੜ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇੱਕ ਦੋ ਕਦੀ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ, ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ ਉਬਲਦਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਅੱਗ ਆ ਗਈ। ਬਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੇੜੇ ਕੱਢੀ ਜਾਣੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਗੇੜੇ ਕੱਢਦੇ ਫਿਰਨਗੇ। ਫਬਿਅਯ ਆਲਾਇ ਰੱਬਿਕੁਮਾ ਤੁਕਜ਼ਿਬਾਨ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਨਿਅਮਤ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰੋਗੇ। ਪਿਛਲੀ ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਹਾਜ਼ਿਹੀ ਜਹੰਨਮ ਅੱਲਤੀ ਯੁਕਜ਼ਿਬੁ ਬਿਹਲ ਮੁਜਰਿਮੂਨ, ਇਹ ਜਹੰਨਮ, ਇਹ ਅੱਗ ਜਹੰਨਮ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਆਇਤ ਹੈ ਯਤੂਫੂਨ ਬੈਨਹਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਹੋਣੇ ਆ, ਬੈਨਹਾ ਇਸ ਅੱਗ ਦੇ, ਵ ਬੈਨ ਹਮੀਮਨ ਆਨ, ਔਰ ਉਹ ਉਬਲਦੇ ਹੋਏ ਪਾਣੀ ਦੇ। ਯਾਨੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੇੜੇ ਲੱਗਦੇ ਰਹਿਣੇ ਆ। ਫਬਿਅਯ ਆਲਾਇ ਰੱਬਿਕੁਮਾ ਤੁਕਜ਼ਿਬਾਨ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਨਿਅਮਤ ਨੂੰ ਚਟਲਾਓਗੇ, ਜਾਂ ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਚਟਲਾਓਗੇ। ਵਾਲਿਮਨ ਖਾਫਾ ਮੁਕਾਮ ਰੱਬਿਹੀ ਜੰਨਤਾਨ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਿਸਾਬ ਤੋਂ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਿਸਾਬ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਆਇਆ ਨਾ ਵਾ ਅੰਮਾ ਮਨ ਖਾਫਾ ਮੁਕਾਮ ਰੱਬਿਹੀ ਵਾ ਨਹਨ ਨਫਸਾ ਅਨਿਲ ਹਵਾ ਫਇਨਲ ਜੰਨਤ ਹਿਯਲ ਮਾਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਡਰ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੋਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਾਂ ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਾਂ। ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਕਰਾਂ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹ ਤੋਂ ਰੁਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਤੋਂ ਰੁਕ ਜਾਵਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਫਾਈਨਲ ਜੰਨਤ ਹਿਯਲ ਮਾਵਾ, ਉਹ ਜੰਨਤ ਲਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਬਿਆਨ ਫਰਮਾਇਆ ਵਾਲਿਮਨ ਖਾਫਾ ਮੁਕਾਮ ਰੱਬਿਹੀ ਜੰਨਤਾਨ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੋਣ ਤੋਂ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਡਰ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੋਣਗੀਆਂ ਦੋ ਜੰਨਤਾਂ। ਇਹ ਦੋ ਜੰਨਤਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿੰਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦਾ। ਜਿੰਨਾਂ ਦੀ ਜੰਨਤ ਅਲੱਗਾ ਹੋਏਗੀ, ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜੰਨਤ ਅਲੱਗਾ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਜਿੰਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਇਨਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਉਹ ਅਲੱਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਜਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਉਹ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਡਰਨ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਰਹਿ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜੋਣਾ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ, ਔਰ ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਡਰਨਗੇ ਉਹ
क्योंकि गल जिन्ना और इंसाना की इकट्ठी हो रही है ना, तो फरमाया कि दो जन्नत होणगियां, फबे अला रब्बे को मा तुकज़िबान, तो तुसी अपने रब की केड़ी केड़ी नेमत नूं झटलाओगे। ज़वात अफनान, और हर जन्नत दियां कई कई शाखा होणगियां, कई कई शाखा जिद्दां कहंदे ना ब्रांचां, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਹ ਜੀ ਸਾਡੀ ਇੰਨੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ, ਸਾਡੀ ਫਲਾਨੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਫਲਾਂ ਫਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾ, ਉਹ ਜੰਨਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾ। ਜੰਨਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਵੀ ਤੇ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹ ਜੰਨਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਕੀ ਦਰਜਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠੋ ਤੇ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਫਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ, ਇਕਾਨਮੀ ਕਲਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ, ਔਰ ਇੱਕ ਉਹ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਹੋਰ ਜ਼ਰਾ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ, ਜ਼ਰਾ ਟਿਕਟ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਹੋਏਗੀ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਹਰ ਜੰਨਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕਈ ਦਰਜੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੋਟੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਨਾ ਕਿ ਜ਼ਵਾਤ ਅਫਨਾਨ, ਕਈ ਕਈ ਸ਼ਾਖਾ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਫਬੇ ਅਲਾ ਰੱਬੇ ਕੋ ਮਾ ਤੁਕਜ਼ਿਬਾਨ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਨਿਅਮਤ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰੋਗੇ। ਫੀਹ ਮਾ ਐਨਾਨ ਤਜਰੀਜਾਨ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਚਸ਼ਮੇ, ਜਾਰੀ ਬਹਿੰਦੇ ਚਸ਼ਮੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਵਗਦੇ ਚਸ਼ਮੇ ਹੋਣਗੇ। ਫਬੇ ਅਲਾ ਰੱਬੇ ਕੋ ਮਾ ਤੁਕਜ਼ਿਬਾਨ, ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਨਿਅਮਤ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰੋਗੇ। ਫੀਹ ਮਾ ਮਿਨ ਕੁੱਲ ਫਾਕਿਆਤਿਨ ਜ਼ੌਜਾਨ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮੇਵਾ ਦੋ ਮੇਵੇ ਹਰ ਮੇਵਾ ਹੋਏਗਾ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਦੋ ਦੋ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮੇਵੇ, ਯਾਨੀ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਦੋ ਦੋ ਕਿਸਮ ਦੀ। ਫਬੇ ਅਲਾ ਰੱਬੇ ਕੋ ਮਾ ਤੁਕਜ਼ਿਬਾਨ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਨਿਅਮਤ ਦਾ, ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੋ ਔਰ ਇਨਸਾਨੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਨਿਅਮਤ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰੋਗੇ। ਮੁੱਤਕਿਈਨ ਅਲਾ ਫੁਰੁਸ਼ਨ ਬਤਾਇਨੁਹਾ ਮਿਨ ਇਸਤਬਰਕ, ਔਰ ਤਕੀਏ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਹੈਂ ਤੇ ਫਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸਤਰ ਹੋਣਗੇ ਰੇਸ਼ਮ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਇਸਤਰਾਹਤ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਤਕੀਏ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਤਰ ਵੀ ਰੇਸ਼ਮ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਵਜਨ ਅਲ ਜੰਨਤੈਨ ਦਾਨ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੇਵੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਜੰਨਤ ਦੇ ਫਲ ਫਰੂਟ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਔਖੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਤੋੜਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ ਬੰਦਾ। ਫਬੇ ਅਲਾ ਰੱਬੇ ਕੋ ਮਾ ਤੁਕਜ਼ਿਬਾਨ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਨਿਅਮਤ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰੋਗੇ। ਫੀਹਿੰਨਾ ਕਾਸਿਰਾਤੁ ਤਰਫ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਥੱਲੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਇਹ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੂੰਹ ਚੱਕ ਚੱਕ ਤੁਰੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੂਸਾ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਗਏ ਨਾ ਉੱਥੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਦੀਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਫਤ ਆਈ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਆਈ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸ਼ਰਮ ਹਯਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਔਰਤ ਦੀ ਅਸਲ ਖੂਬੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਰਮ ਹਯਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੇਬਾਕੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਲਬਤਾ ਉਹ ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਮਜਬੂਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਬਣ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਕਰੇ, ਲੇਕਿਨ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਯਾ ਸ਼ਰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਖਾਮ ਖਾਈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਫਿਰੇ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ। ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਨੀਚੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਲਮ ਯਤਮਿਸਹੁੰਨਾ ਇਨਸੁਨ ਕਬਲਹੁਮ ਵਲਾ ਜਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਿੰਨ ਨੇ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ। ਫਬੇ ਅਲਾ ਰੱਬੇ ਕੋ ਮਾ ਤੁਕਜ਼ਿਬਾਨ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਨਿਅਮਤ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰੋਗੇ। ਕਅੰਨਹੁੰਨ ਅਲ ਯਾਕੂਤ ਵਲ ਮਰਜਾਨ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਯਾਕੂਤ ਤੇ ਮਰਜਾਨ, ਇਹ ਮੋਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਮੋਤੀ ਹੈ, ਯਾਕੂਤ ਤੇ ਮੁਰਜਾਨ ਮੋਤੀ ਹੈ। ਫਬੇ ਅਲਾ ਰੱਬੇ ਕੋ ਮਾ ਤੁਕਜ਼ਿਬਾਨ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਨਿਅਮਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰੋਗੇ। ਹਲ ਜਜ਼ਾਉਲ ihsan ਇਲਾ ihsan, ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਆ ਅਹਿਸਾਨ ਦਾ ਬਦਲਾ ਅਹਿਸਾਨ ਦੇ ਸਿਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਐਨੀ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੱਛੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਲਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਅੱਛਾ ਹੀ ਬਦਲਾ ਦੇਗਾ ਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਅੱਛੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੱਕ ਤਲਫੀ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭਲਾਈ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਬਦਲਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਫਬੀ ਅਲਾ ਰੱਬੇ ਕੋ ਮਾਤੁ ਕਾ ਜ਼ਮਾਨ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਨਿਅਮਤ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰੋਗੇ। ਵ ਮਿਨ ਦੂਨਿਹਿਮਾ ਜੰਨਤਾਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਦੋ ਜੰਨਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਉਹ ਜੰਨਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਦੋ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨਾ, ਇੱਕ ਜਿੰਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ। ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਦੋ ਜੰਨਤਾਂ ਦਾ ਮੁਰਾਦ ਇਹ ਹੈ, ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਜੰਨਤਾਂ ਨਾ, ਇਹ ਦੂਸਰੀਆਂ ਵਾ। ਇੱਕ ਜੰਨਤ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਿਕੂਨ ਅਲ ਅਵਲੂਨ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮੁਕਰਬ ਬੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਜੰਨਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਜੰਨਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਉਹ ਆਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੰਨਤਾਂ ਵਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਨਿਚਲੇ ਦਰਜੇ 'ਚ ਇਕਾਨਮੀ ਕਲਾਸ ਦੀਆਂ ਜੰਨਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਹੈ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਦੀਆਂ ਜੰਨਤਾਂ। ਇਹ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਦੀਆਂ ਜੰਨਤਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਮੁਕਰਬੀਨ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਬਿਕੂਨ ਅਲ ਅਵਲੂਨ ਹੋਣਗੇ, ਔਰ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਿਕੂਨ ਅਲ ਅਵਲੂਨ ਔਰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਮੁਕਰਬ ਬੰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਸ਼ਾਖਾ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਵਾ ਮਿਨ ਦੂਨਿਹਿਮਾ ਜੰਨਤਾਨ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਦੋ ਜੰਨਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਫਬੀ ਅਲਾ ਰੱਬੇ ਕੋ ਮਾਤੁ ਕਾ ਜ਼ਮਾਨ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਜਿਹੜਾ ਕੁਦਰਤ ਆ ਜਾਂ ਨਿਮਤ ਆ ਉਹਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰੋਗੇ। ਮੁਦਹਾਮਤਾਨ, ਇਹ ਬੜੇ ਸਬਜ਼ ਸ਼ਾਦਾਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜੰਨਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਫਬੀ ਅਲਾ ਰੱਬੇ ਕੋ ਮਾਤੁ ਕਾ ਜ਼ਮਾਨ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਨਿਮਤ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰੋਗੇ। ਫੀਹਿਮਾ ਆਇਨਾਨ ਨਜ਼ਾਖਤਾਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਸ਼ਮੇ ਹੋਣਗੇ ਬੜੇ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚਸ਼ਮੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਫਬੀ ਅਲਾ ਰੱਬੇ ਕੋ ਮਾਤੁ ਕਾ ਜ਼ਬਾਨ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਨਿਮਤ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰੋਗੇ। ਫੀਹਿਮਾ ਫਾਕਿਹਾਤੁਨ ਵ ਨਖਲੁ ਵ ਰੁਮਾਨ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਵੇ ਹੋਣਗੇ, ਖਜੂਰਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਅਨਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਫਬੀ ਅਲਾ ਰੱਬੇ ਕੋ ਮਾਤੁ ਕਾ ਜ਼ਬਾਨ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਨਿਮਤ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰੋਗੇ। ਫੀਹਿੰਨਾ ਖੈਰਾਤੁਨ ਹਿਸਾਨ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੀਆਂ ਖੂਬ ਸੀਰਤ ਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਔਰਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਹੂਰਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਫਬੀ ਅਲਾ ਰੱਬੇ ਕੋ ਮਾਤੁ ਕਾ ਜ਼ਬਾਨ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਨਿਮਤ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰੋਗੇ। ਹੂਰ ਮਕਸੂਰਾਤੁਨ ਫਿਲ ਖਿਆਮ, ਐਸੀਆਂ ਹੂਰਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਗਲੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਫਿਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਪਰਦੇ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ। ਹੂਰ ਮਕਸੂਰਾਤੁਨ ਫਿਲ ਖਿਆਮ, ਹੂਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਖੈਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਬੀ ਅਲਾ ਰੱਬੇ ਕੋ ਮਾਤੁ ਕਾ ਜ਼ਬਾਨ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਨਿਮਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰੋਗੇ। ਲਮ ਯਤਮਿਸਹੁੰਨ ਇੰਸੁਨ ਕਬਲਹੁਮ ਵਲਾ ਜਾਨ, ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਿੰਨ ਨੇ। ਫਬੀ ਅਲਾ ਰੱਬੇ ਕੋ ਮਾਤੁ ਕਾ ਜ਼ਬਾਨ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਨਿਮਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰੋਗੇ। ਮੁੱਤਕਿਈਨ ਅਲਾ ਰਫਰਫਿਨ ਖੁਦਰਿਨ ਵ ਅਬਕਰੀਨ ਹਿਸਾਨ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਤਖਤਾ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਸਰਸਬਜ਼ ਔਰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਵਿਛਾਉਣੇ ਹੈ, ਵਿਛਾਉਣੇ ਔਰ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਕੀਏ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਜੰਨਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਜੰਨਤੀ। ਫਬੀ ਅਲਾ ਰੱਬੇ ਕੋ ਮਾਤੁ ਕਾ ਜ਼ਬਾਨ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਨਿਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰੋਗੇ। ਤਬਾਰਕ ਕਸਮੁ ਰੱਬੇ ਕਾ ਜ਼ੁਲ ਜਲਾਲ ਵਲ ਇਕਰਾਮ, ਔਰ ਬੜਾ ਬਾਬਰਕਤ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਰੱਬ ਦਾ, ਜਲਾਲ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੱਬ ਦਾ, ਔਰ ਅਹਿਸਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਔਰ ਬਰਕਤ ਵਾਲੇ ਰੱਬ ਦਾ। अच्छा जी, अकूल कौली हाज़ा वस्तगफिरुहु ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात।